بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب ہے کوڑ کی بیماری میں۔ سوال ہے، سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ سوال ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5۔ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے، وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے، وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقدال فرماتے ہیں، جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال ہے، ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی، اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدان تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے جنت الماوا میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال ہے کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟
जवाब है सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी उसके खतरात से महफूज ना हो। सवाल है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब है 8 हिजरी के शुरू में। सवाल है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आखिर किसने दिया था? जवाब है हजरत सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया था। सवाल है 7 दिन रात मतवातिर बाद 12वां और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कौम को। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तिद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबत की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में ज़ेर सिर्फ एक मरतबा आई है? जवाब है कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें ज़ेर सिर्फ एक मरतबा आई है और वो है सूरह इखलास। सवाल है खुदा की कसम जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ऊंटनी का मौजज़ा देखकर ईमान ले आई थी? जवाब है जी नहीं। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से जो चश्मा जारी हुआ था हजरत हाजरा ने देखकर क्या कहा? जवाब है जमजम, ठहर जा ठहर जा। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था? जवाब है अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग वाजिबुल कत्ल मुजरिमों की गर्दन मारते थे वो कौन हैं? जवाब है ये 6 हजरात थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मिकदाद बिन उमरो रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जहाक बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हाँ। सवाल है आयत के लग़वी माने क्या है? जवाब है आयत के लग़वी माने निशानी है। सवाल है शब मेराज को पहली मंजिल सफर कौन सी थी?
जवाब है मस्जिद अक्सा। सवाल है शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरियों का दूध दोग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। जवाब है आमिर बिन फहरा। सवाल है सिदरातुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन को। सवाल है चांद ग्रहण पर नमाज कसूफ की कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? जवाब है 2 रकत। सवाल है दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ है और इसका नाम क्या है? जवाब है तुर्की के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में मस्जिद सूफिया। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब है मछली। सवाल है तारीख इस्लाम के किस वाक़े को नसर अजीज कहते हैं? सुलह हुदैबिया को। सवाल है अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शरफ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब है सारबान। सवाल है सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है अय्यूब नामी कबीले से। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फन के माहिर थे? जवाब है फने खताती के। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब है 8वीं पुश्त से। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इनके बुरे फेल की वजह से इज्तिमाई अजाब कौन सा नाजिल हुआ? जवाब है कंकरों और पत्थरों की बारिश से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया और बस्तियों की बस्तियां उठाकर आसमान की तरफ बुलंद की गई और उल्टी कर दी गई। सवाल है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों ईसाइयों का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। बताएं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में यके बाद दीगर कितनी तलवारें टूटी? जवाब है 9 तलवारें। सवाल है साकिए जमजम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है कि सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के सामने तकरीर की? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है सहाबा कराम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ?
जवाब है हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है शद्दाद जिसने 20-22 साल में मसनूई जन्नत मुकम्मल कराई किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल है बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब है 70 साल तक। सवाल है कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर क्या है? जवाब है आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। सवाल है कौम समूद पर अजाब की क्या शक्ल थी? जवाब है चीख का अजाब नाजिल हुआ जिसकी आवाज सुनते ही इनके कानों के पर्दे फट गए जिससे वो हलाक हो गए। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्मानी आज़ा काट कर इन्हें दरिया में फेंक दिया गया? जवाब है वो हजरत शमून अलैहिस्सलाम हैं। हजरत शमून अलैहिस्सलाम को बादशाह अमूजिया ने जब गिरफ्तार किया तो आप अलैहिस्सलाम के हाथ, पाँव, नाक, कान और ज़बान काट डाली और आंखें निकाल कर दरिया में फेंक दिया। सवाल है हजरत शमून अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंका गया तो गिरने से पहले किसने थामा था? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए? जवाब है 100 मरतबा। सवाल है शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? जवाब है जिन्नात में से। सवाल है कौन से सहाबी जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कयामत से पहले दुनिया में कौन सी चीज गायब हो जाएगी? जवाब है टिड्डी दल। हर मुसलमान पर नमाज के अलावा क्या करना जरूरी है? हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। लोगों ने पूछा ए अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास कुछ ना हो, आपने फरमाया कि फिर भी अपने हाथ से कुछ कमा कर खुद को भी नफा पहुंचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताकत ना हो, फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियाद की मदद करे। लोगों ने कहा अगर इसकी भी सकत ना हो, फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे। इसका यही सदका है। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए क्या फरमाया कि जो किसी के सामने उसकी तारीफ करता है?
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ سوال ہے کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روزہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔ سوال ہے باب الریان کن کے لیے جنت کا دروازہ ہے؟ جواب ہے روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔